हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप करते पे हैं हैलो अरीन्स हैलो अल्केन्स। ठीक है, प्रैपरेशन कर रहे हैं आप हैलो अल्केन्स की कर रहे हैं, बेसिकली अरीन्स की भी करांगे। अज आप करनी है प्रैपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स के एल्कोहल्स तो आप किस तरह हैलो अल्केन बना सकते हैं। ठीक है, जोड़ा फस्ट मैथड करना वो आप करना बाय एक्शन विद हैलोजन एसिड। ठीक है, कोई भी एल्कोहल ले लिया, देखो इस तरह का एल्कोहल ले लिया। ठीक है, प्राइमरी भी हो सकता है, सैकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये आप ऐड किया एच एक्स मीनस HCl हो सकता है। ठीक है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है, ये जो ऐड करते हैं ये तो सानू बन जाता है ये वाले एक्स ने आ वाली OH की जगह चल जाना। ठीक है, H तो OH ने मिल के वाटर बना देना। देखो की बनता पाया, यदी सारे की जगह X चल गया। ठीक है, प्लस H दो H हो गई H2O, ये साडे कोल बन गया हैलो अल्केन। की बनिया हैलो अल्केन। ठीक है, इस तरह इनू आप करना है। ओके, तो दूसरी चीज़ हुण ये जे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए, नोट कर लेना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि आप पहला इन्हां दा देखना। सब तो ज़्यादा रिएक्टिव हुंदा है HI, उस तो घट होना है HBr, तो सब तो घट होना है HCl। ये डिपेंड करता है यदी बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी ते। जिदा सानू पता ही है HI जी HI बॉन्ड लेंथ आ सब तो ज़्यादा होनी है। ठीक है, HBr छोटी होनी है थोड़ी, HCl सब तो छोटी होनी है। ठीक है, जिन्नी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ठीक है उन्ना बॉन्ड वीक आ तो उन्हें जल्दी टुट जाना। जिन्नी जल्दी टुटूगा उन्नी जल्दी जोड़ा आ वाला ग्रुप आ इस साइड जगह पर जाके अटैच हो जाऊगा। जिन्नी ये बॉन्ड लेंथ घट होगी इनू तोड़न लई एनर्जी ज़्यादा देनी पैनी है तो इन्हें रिएक्ट हौली करना है। ओके, ये चीज़ याद रखनी है तुसी। ठीक है बेटा, वो बाद विच आपां करना है ग्रुप्स प्रोसैस। ग्रुप्स प्रोसैस एक सिंपल जी चीज़ है। ठीक है, ये करना की आ, कोई भी एल्कोहल लो, जिदा आप एल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल ले लिया। ठीक है, ये तुसी पाया HCl गैस पाई। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्कोहल लैके वो की ऐड किया HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, यदी प्रेजेंस के एनहाइड्रस AlCl3 नहीं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है ZnCl2 लिखा लग गया मैंने, वो फ्रीडल क्राफ्ट यूज़ करते हैं AlCl3। ये क्या किया आप जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो इतों होना कि आ वाले Cl ने यदी जगह लग जाना तो H2O बाहर निकल जाना। की बन गया CH3CH2Cl प्लस H2O। ठीक है, बड़ी सिंपल जी रिएक्शन है। एक होर रिएक्शन लिख देना है कि थोड़ी क्लैरिटी आ जाऊगी तू। जिदा ये रिएक्शन है ठीक है, ये साडे कोल अच्छा नज़र ही नहीं आ रहा, एल्कोहल आ। ठीक है, ये आप HCl ऐड किया। ठीक है, HCl गैस इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, यदी प्रेजेंस ऐड किया। होया कि ए वाला इधरों वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, तो आ Cl ये जुड़ गया। की बन गया CH3 इधर Cl जुड़ गया प्लस H2O बाहर चल गया। ठीक है, H2O बाहर चल गया। ठीक है ना, ये जड़ा प्रोसैस आ ये सारी रिएक्शन आप क्या बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसैस। ठीक है, क्या बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसैस। तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि जेड़ा
HCl ਗੈਸ ਤੇ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ZnCl2 ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੁਕਾਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੁਕਾਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਲੁਕਾਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਲੁਕਾਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲੁਕਾਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕਿਆ ਆ। HCl ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਗੈਸ ਤੇ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ? ਲੁਕਾਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? HI ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ HBr। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ HCl। ਬਟ ਮੈਂ HF ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ HF ਆ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਨਰਿਐਕਟਿਵ ਆ। ਅਨਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ? ਸਮੌਲ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਥਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ HF ਲਈ ਬੌਂਡ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਬੌਂਡ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਐਨਰਜੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੌਂਡ ਉਨਾ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਅਨਰਿਐਕਟਿਵ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ HF, ਦੂਸਰਾ HF ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, HF ਅਨਰਿਐਕਟਿਵ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਨਰਿਐਕਟਿਵ ਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਸਮੌਲ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਬੌਂਡ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ CH3C OH, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ HCl ਗੈਸ, ਨਾਲ ਪਾਤੀ ਆਪਾਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਪਾਈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ HCl ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? CH3, ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਜੁੜ ਗਿਆ? Cl ਪਲਸ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ CH3 ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਰਹੀ OH। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ? HCl, ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਤਾ? ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ZnCl2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, CH3CCH3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ Cl ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ HCl ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਇਕੱਲਾ HCl ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? Cl ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕੌਣ ਆ? ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫॉर ਐਲਕੋਹਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਲਕੋਹਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਟਰਸ਼ਰੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ। फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कि जेड़ा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ZnCl2, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਆ। ਕਿਆ ਆ? ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਆਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਮੋਨੀਆ NH3। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੂਇਸ ਬੇਸ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਕੋਹਲ ਆ, ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਲਕੋਹਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ? ZnCl2 ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਨੇਚਰ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬੌਂਡ ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, R ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ZnCl2। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੌਂਡ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? 1 2 3 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈ। 3 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ RO ਬੌਂਡ ਆ, ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ RO ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬੌਂਡ ਨੇ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕਿਆ ਆ? HCl ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ HCl ਦੀ। HCl ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ H ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਟੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ? ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ? ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। R ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜ ਗਿਆ? Cl, ਅਲਕਾਈਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ Z Cl2 ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਐਡ? OH ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? OH। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਇੱਧਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। RCl ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ZnCl2 ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ OH, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ZnCl2OH, ਸਾਰੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ HCl ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ZnCl2 ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਇਹ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਆ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ।